ను మీకు సహసమర్పించిన వారు Live Brilliant Hyundai. నమస్తే ఎన్టీఆర్స్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం. డాక్టర్ అవ్వాలన్నది మీ చిరకాల కోరిక, కానీ ఎంసెట్లు టెస్ట్లతో మీరు విసిగిపోయారా? అయితే మీకు ఒక గుడ్ న్యూస్. ఎంట్రన్స్ లేకుండా మీ ఎంబీబీఎస్ కలను నెరవేర్చేందుకు మీ ముందుకు వచ్చింది ఉక్రెయిన్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ కన్సల్టెన్సీ. ఇది ఎడ్యుకేషన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సైన్స్ ఆఫ్ ఉక్రెయిన్ అండ్ స్పోర్ట్స్ వారు అధికారికంగా అందిస్తున్నటువంటి ప్రోగ్రామ్. 2005 నుంచి ఉక్రెయిన్ లో వేలాది మంది భారతీయ విద్యార్థులకు ఎంబీబీఎస్, అలాగే ఎండీబీడీఎస్, ఎండీఎస్ మరియు పీజీ కోర్సులను కూడా అందిస్తోంది సంస్థ. కేవలం సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ పూర్తి చేస్తే చాలు, వారికి ఉక్రెయిన్ లో అత్యున్నత వైద్య విద్యను వీళ్ళు ఆఫర్ చేస్తున్నారు. ఆరంభం నుంచి కూడా ఈ 8 ఏళ్లలో 3000 మందికి పైగా భారతీయ విద్యార్థులు అతి తక్కువ ఖర్చుతో ఉక్రెయిన్ లో వైద్య విద్యను అందించింది ఉక్రెయిన్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషనల్ కన్సల్టెన్సీ. మరి ఈ కోర్సు గురించి మరిన్ని వివరాలేంటో ఆ సంస్థ ప్రతినిధి రియా జాఫర్ అలాగే పావెల్ గార్త్లను అడిగి తెలుసుకుందాం. So, Mr. Pavel, you are providing MBBS MD through Ukraine Educational Medical Education Consultancy without any entrance. Yes. So, where this university located and from how long you are providing these courses and what are the advantages of your university? Good afternoon, ladies and gentlemen. I am representing here the V.N. Karazin-Kharkiv National University. We are the oldest one university in Ukraine. We were founded in 1804, means that we are more than 200 years operating in this educational business. We are typically, in several years, we are placed #1 in the total ranking among the Ukrainian universities. In the first 1,000 of the whole world 5,000 universities. We have 3 Nobel Prizes came from our university. We are having 16,000 of students. 4,000 of them are foreign students. Approximately 400 of them are students from India. All of them are doing MBBS. Okay. What is really important for our gathering today is that our city, which is Kharkiv, the second largest city, 1.6 million total population, and 200 to 250,000 of students are here. So we are having the title of the Youth and Science Capital of Ukraine. That's, I would say, another thing which is really important for India and for Indian students, that V.N. Kharkiv National University, Karazin National University, is totally recognized by Medical Council of India, by World Health Organization and by UNESCO, which is really important. So you are providing these courses without any entrance test. So what you'll see in a candidate? Usually we are not getting any entrance test. We are usually having an interview of the future teachers with the future students. Okay? Usually we would like to see that the student has at least 50% of exam in local Indian examinations after the secondary the school, and that the English is relatively good and we can teach and students can understand. We do not require any TOEFL, IELTS or something like this. So what are the instructions of medium at Karazin? Education is done totally in English language. From the first year till the very end of the 6th year, we are doing education only in English language. At the same time, as an advantage to our students, we are providing them with a short course of Russian language during the first year of education. It really helps them on day-to-day life activities. And on the 6th year, starting from the 5th year of education, we are starting to prepare our students being there in Ukraine for the MCI tests which will be done here in India. So after they will come back, they don't have to waste the time and they can pass the exam really fast in September, becoming real doctors for Indian hospitals and clinics. Well, Mr. Pavel, we have a caller. Let us talk to him. Venkana garu Khammam nunchi call chestunaru. Hello. Hello. Sir. గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం. యా, గుడ్ ఈవినింగ్ అండి, చెప్పండి. సార్, ఇప్పుడు ఈ లేడీస్ కు అంటే మహిళలకు సెక్యూరిటీ అనేటువంటిది ఒక ఇబ్బంది. 2, ఇండియన్ మెడికల్ కౌన్సిల్ లో ఇక్కడ మనం పాస్ అవుతామా అనే భయం, ఈ 2 ఉన్నాయి సార్. కొంచెం క్లారిఫికేషన్ చేస్తారా? So they are asking about the security which you are providing for the girls. For the girls, our
general idea is that in Ukraine, the girls are equal to boys in all aspects. This is the first idea. The second idea is that in the hostel, girls are living separately from the boys, absolutely and totally, even in the different floors, even in the different building corpuses. Well, also what is about the security is that we have 24 hours, 7 days per week security in those hostels. And we have quite a lot of female students coming from other countries to have our education, even from Middle East countries. వెల్ అలాగే మోహన్ గారు నెల్లూరు నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు. హలో 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 చెప్పండి. హలో నమస్తే అండి, చెప్పండి. మేడం మీరు టీవీ సెకండ్ ఇయర్ బైపీసీ అవుతున్నాడు మేడం. అబ్బాయి వచ్చి నీట్ రాయాలంటే ఎట్టా నీట్ లో వాళ్ళకి ఇది ప్రోగ్రామ్ చేయడం నారాయణలో చేర్చున్నాం సెకండ్ ఇయర్. మరి నీట్ లో ఎన్ని మార్కులు రావాలో ఎంబీబీఎస్ కు ప్రిపేర్ కావాలంటే వాళ్ళు అలాగే వాళ్ళ అబ్బాయి సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నారట బైపీసీ. సో ఎంబీబీఎస్ కి ఇప్పుడు ఎంబీబీఎస్ ఎండి కోర్స్ చేయాలంటే ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఎంట్రన్స్ కి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలని అడుగుతున్నారు. సార్ స్టార్టింగ్ లోనే చెప్పారు, యూక్రెయిన్ లో మీరు ఎంబీబీఎస్ ఎండి ప్రోగ్రామ్ చేయాలంటే ఎలాంటి ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ ఉండవు. బేసిక్లీ బైపీసీ స్ట్రీమ్ తో ఇంటర్మీడియట్ మీరు కంప్లీట్ చేస్తే మినిమం రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఇస్ 50%. 50% మార్క్స్ ఉంటే దట్స్ ఇనఫ్ టు క్వాలిఫై టు గెట్ అడ్మిషన్ ఇన్ ద యూక్రెయిన్ యూనివర్సిటీస్. అలాగే ఇందాక కాలర్ ఇంకొక డౌట్ కూడా అడిగారు మనల్ని, ఇండియా నుంచి వెళ్ళినటువంటి స్టూడెంట్స్ అక్కడ పాస్ అవుతారా అని అడిగారు. ఎందుకంటే మీడియం లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది కదా, సో అక్కడ వాళ్ళు పాస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎంతవరకు ఉంటాయి, నిజంగా వాళ్ళు పాస్ అవుతారా అని అడుగుతుంది. సో ఇది స్టూడెంట్ పాస్ అవుతారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు అడిగితే స్టూడెంట్ ఎంత ఎఫర్ట్ పెడతారు అది ఫస్ట్ థింగ్. ఎడ్యుకేషన్ ని బట్టి పాస్ అవుతారంటే మీడియం ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ డెఫినెట్లీ ఇంగ్లీష్ ఉంది, దాన్ని మంచిగా అండర్స్టాండ్ చేసే క్వాలిఫైడ్ ప్రొఫెసర్స్ ఉన్నారు యూనివర్సిటీలో, చాలా హై టెక్నిక్ ఉంటుంది, లెబారెటరీస్ ఉన్నాయి, ప్రాక్టీస్ చాలా మంచిగా ఉంది. రెండు కలిపితే ఎఫర్ట్ ఇంకా వాళ్ళ టీచింగ్ కంబైన్ చేస్తే డెఫినెట్లీ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి. అయితే ఇండివిజువల్ ఎఫర్ట్ కూడా కౌంట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో మరి ఈ కోర్సు డ్యూరేషన్ ఏమిటి? డ్యూరేషన్ అంటే ఎంబీబీఎస్ ఎండి ప్రోగ్రామ్ 6 years కోర్స్ ఉంటుంది టోటల్ గా. కంప్లీషన్ అది అక్కడ చేసి వస్తే ఇండియాలో ఈక్వల్ టు ఎంబీబీఎస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో సార్ హౌ యూ గివ్ ది ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ టు దెమ్? Usually we have two types of the classes. One first is the theoretical knowledge, which is usually done in the main building in the lecture auditoriums, which are huge or small depending on the subject. The practical courses are done only in the clinics when the students are 3rd, 4th, 5th and 6th years. 80% of teaching time is spent by students and teachers in the clinics. We have approximately from 12 to 15 clinics with which we are cooperating, and our department, for example Department of Internal Medicine, is situated directly in the clinic. So what we usually do is having day-to-day, each day practice with the real patients, with the real diseases, with the very, very small groups and chopped groups of students, like 3 students, myself and the patient. And we interview, examine, taking the complaints, analysis, diagnosis, treatment, and so on and so on. So 80% of time dedicated to practice starting from the 3rd year. Well, we have a caller, Sumitra from Tirupati. Hello. Sumitra garu, namaste andi. హలో హలో, నమస్తే అండి. హలో సుమిత్ర గారు చెప్పండి. నమస్తే మేడం. నమస్తే మేడం. సుమిత్ర గారు, మీరు టీవీ సౌండ్ తగ్గిస్తే క్లియర్ గా ఉంటుంది వాయిస్. మా బాబుని చేర్పించాలనుకుంటున్నా మేడం, తగ్గించు. హలో హలో, ఏం చదువుతున్నాడు మీ అబ్బాయి? ఇంటర్ అయిపోయింది మేడం, ఎంసెట్ వెళ్ళాను మేడం. 90%. ఇంటర్లో ఏంటి బైపీసీ మేడం, బైపీసీ. అలాగే ఇంటర్ అయిపోయింది తనది, బైపీసీలో 90% వచ్చిందంట. సో దే వాంట్ టు జాయిన్ ఇన్ యువర్ ఇన్స్టిట్యూషన్, సో వేర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ది ప్రాసెస్. ఓకే, ప్రాసెస్ ఎట్లా అంటే ఇంటర్లో 90% డెఫినెట్లీ సఫిషియెంట్, మినిమం రిక్వైర్మెంట్ ఇస్ 50%. అయితే మీ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న మా ఆఫీస్ నెంబర్స్ మీద కాల్ చేస్తే మేము రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ ఏమన్నాయో మీకు చెప్పిస్తాం. ఆ రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్స్ తీసుకొని వస్తే మా ఆఫీస్కి 3 weeks ఇస్ ద ప్రాసెసింగ్ టైం. దాంట్లో ప్రాసెస్ చేస్తాం. సెమెస్టర్ ఫర్ దిస్ ఇయర్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ September 1st week. హైదరాబాద్ నుంచి ప్రశాంత్ గారు కాల్ చేస్తున్నారు. హలో హలో, ప్రశాంత్ గారు నమస్తే అండి. ప్రశాంత్ అండి. చెప్పండి ప్రశాంత్. హలో చెప్పండి. మేము యూక్రెయిన్ లో ఎంబీబీఎస్ చేయాలనుకుంటున్నామండి. ఓకే.
అక్కడ ఎన్ని ఇయర్స్ కోర్స్ ఉంటుంది, ఇయర్లీ ఎంత ఫీ ఉంటుంది, దాని గురించి కావాలండి. మీరేం చదువుకున్నారు? మేము బైపీసీ అండి, ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ 85% వచ్చిందండి. ఓ, ఇంటర్ అయిపోయిందా? అయిపోయిందండి. Okay, as we've already said, okay, the minimum requirement is 50%. 50% మీకు మినిమం మార్క్స్ వచ్చిన ఇంటర్లో అంటే మీరు డెఫినెట్లీగా యూక్రెయిన్ యూనివర్సిటీస్లో ఎంబీబీఎస్ ఎండీ ప్రోగ్రామ్ గురించి అప్లై చేయొచ్చు. ఫీజు గురించి మాట్లాడితే 6 years డ్యూరేషన్ ఉంటుంది కోర్స్కి. దానికి ఫీజు వచ్చేసి 10,17,000 Indian rupees ఉంటుంది ఫర్ ద హోల్ పీరియడ్ ఆఫ్ 6 years. ఓకే. అలాగే విఎన్ కరాజన్లో ఇప్పుడు మొత్తం భారతీయ విద్యార్థులు ఎంతమంది ఉన్నారండి? ఇండియన్ కి 400 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఓకే. ఆల్మోస్ట్ లైక్ 16,000 స్టూడెంట్స్ యూనివర్సిటీలో ఉన్నారు. దాంట్లో 4,000 ఎక్స్పాట్రియేట్ స్టూడెంట్స్, ఆ 4,000లో 400 ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. అలాగే విఎన్ కరాజన్ యొక్క ర్యాంకింగ్ ఏమిటి, ఎలా ఉంటుంది ర్యాంకింగ్ సిస్టమ్? ర్యాంకింగ్ అని మనం చూస్తే ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ 5,000 టాప్ యూనివర్సిటీస్ లో విఎన్ కరాజన్ స్టాండ్స్ అట్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 1,000 పొజిషన్. ఓకే. సో tell about the services which you are providing to the students who they are coming from the outside, out of the country. అవుట్ ఆఫ్ ది ఇండియా నుంచి కదా. ఓకే, ఇండియా నుంచి స్టూడెంట్స్ వస్తున్నారైతే వాళ్ళకి మేము యాజ్ యూక్రెయిన్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ కన్సల్టెంట్స్ మొత్తం ప్రొసీజర్ అడ్మిషన్ నుంచి తీసుకొని వీసా ప్రాసెస్ వరకు, ఇక్కడ నుంచి మీ డిపార్చర్ని తీసుకొని అక్కడ మీ అరైవల్ అయ్యి యూనివర్సిటీ అడ్మిషన్స్, దాని తర్వాత హాస్టల్ అడ్మిషన్, మొత్తం ప్రాసెసింగ్ మీ మొత్తం జర్నీ 6 years జర్నీ వరకు మీతోనే మేము ఉంటాం. మొత్తం సర్వీసెస్ ఉంటాయి మీకు మా దగ్గర నుంచి. ఇక్కడ నుంచి అక్కడ మీరు జాయిన్ అవ్వాలి, యూనివర్సిటీస్లో ఫీ కట్టాలి, అక్కడ లోకల్స్ మీరు వస్తే మీకు ఏమైనా అమ్యూనిటీస్ గురించి ఇంట్రొడక్షన్ అంతా మేము ఇస్తాం. నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నాయండి, వైజాగ్ నుంచి ముంతాజ్ కాల్ చేస్తున్నారు. హలో. హలో, నమస్తే అండి. హలో నమస్తే అండి. చెప్పండి. ఇప్పుడు ఎంసే దీని గురించి, ఎంసే పర్మిషన్ గురించి తెలిసి నేను ఇప్పుడు అడిగారు కదండి, ముందు కాలర్ అడిగారు కదండి, ఎంసే పర్మిషన్ ఎలా వస్తుంది ఏంటి, అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఆడపిల్లలకు సెక్యూరిటీ ఏంటని అడిగారు కదండి. ఆ సార్ ఇంగ్లీష్ లో చెప్పారు, మాకు ఏం కూడా అర్థం అవ్వలేదు. ఒకసారి అది వివరంగా చెప్తారా? నేను మా పాప బైపీసీ 94% తో పాస్ అయిందండి. ఎంసెట్ ర్యాంక్ కూడా 4,000 వచ్చిందండి. కాకపోతే ఏంటంటే తనకి ఓసీ మాట రిజర్వేషన్ లేదు. దాని గురించి అని మేము ఉత్తరాన్ని పంపుదాం అనుకుంటున్నాము. మరి ఆడపిల్లలు కదా, అక్కడ సెక్యూరిటీ, తర్వాత ఆ ఎన్సీఎల్ టెస్ట్ ఎలా పాస్ అవుతారు ఏంటి అనే వివరం కోసమని మీకు ఫోన్ చేశామండి. సో ఇందాక ఇంగ్లీష్ లో చెప్పారు కదా, గర్ల్స్ కి వచ్చే సెక్యూరిటీ గురించి, ఎంట్రన్స్ గురించి మొత్తం. సో వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు, మనకు తెలుగులో. సరే, ఫస్ట్ నేను ఎంసీఐ రికగ్నిషన్ గురించి మాట్లాడతాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విఎన్ కరాజన్ ఖార్కివ్ నేషనల్ యూనివర్సిటీ ఎంసీఐతో రికగ్నైజ్డ్ ఉంది. అదే మీరు www.mci.org వెబ్సైట్ లో వెళ్ళి చెక్ చేయొచ్చు. ఎంబీబీఎస్ ప్రోగ్రామ్ యూక్రెయిన్ లో కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఎంసీఐ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఇవ్వాలని ఉంటుంది ఇండియా వచ్చిన తర్వాత. అయితే మనం యాజ్ కన్సల్టెన్సీ సర్వీస్ బ్యాక్ ఇన్ యూక్రెయిన్ 6th year లోనే ఈ సర్వీస్ అక్కడే బ్యాక్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. 6th year ఫైనల్ ఇయర్ కంప్లీట్ చేసినప్పుడే స్టూడెంట్స్ వచ్చేసి ఈ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ ఇండియా వచ్చేసి వాళ్ళ ఎగ్జామ్ చేసి వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఇది వచ్చేసింది ఎంసీఐ రికగ్నిషన్. నా గర్ల్స్ సెక్యూరిటీ గురించి నేను చెప్పగలనంటే, యూనివర్సిటీ మాట్లాడుకోండి, సిటీ చాలా సేఫ్ సిటీ ఉంది, చాలా మంది ఫీమేల్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. అక్కడ మనం ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ మాట్లాడితే 400 ఉన్నారు, కానీ మనం లోకల్ స్టూడెంట్స్ మాట్లాడితే 70% ఆఫ్ ది క్యాండిడేట్స్ ఆర్ ఫీమేల్స్. సో సిటీ చాలా సేఫ్ గా ఉంది. హాస్టల్స్ లో కూడా సెక్యూరిటీ ఉంటుంది, ఫీమేల్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది, చాలా మంచి ఎన్వైరన్మెంట్. ఎట్లంటే సోషల్ సెక్యూరిటీ, అట్మాస్ఫియర్ అంతా చాలా సేఫ్. ఇంకా చాలా యూత్ సిటీ, ఎందుకంటే 20% ఆఫ్ ద టోటల్ పాపులేషన్ వచ్చేసి స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. అది చాలా మంచి, ఫీమేల్స్ కి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు అట్లాంటివి. అలాగే సతీష్ గారు ఆదిలాబాద్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు. హలో. హలో, నమస్తే అండి. నమస్కారం అండి. చెప్పండి. మేడం మేము మొన్న ఎంసెట్ రాసాం మేడం, మాకు 89 మార్క్స్ వస్తాయి. ర్యాంక్ వచ్చేసి 13,000 ర్యాంక్ వచ్చింది మేడం. హలో, చెప్పండి. అదే లోకల్లో ఏసీ వస్తుంది మేడం. ఇక్కడ విజయనగరంలో ఎంబీబీఎస్ చేయాలనుకుంటే ఇయర్లీ ఎంత ఖర్చు వస్తుంది మేడం? అంటే వాళ్ళు యాక్చువల్గా ఎంట్రన్స్ ఏం ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు. మొత్తం 6 years కి వచ్చేసి ఫీజ్ 10,17,000 ఉంటుంది. అది 2 semester వైజ్ పే చేయాలి ఫీజ్. ఇంకా డీటెయిల్స్ కావాలి, ట్యూషన్ ఫీజ్ ఎంత అవంతా మా ఆఫీస్ నంబర్స్ మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నాయి. మీరు కాల్ చేస్తే ఒక్కసారి వచ్చి మాకు కలిస్తే అన్ని వివరాలు ఇస్తాం మీకు. సో అతను ఎంట్రన్స్ గురించి మాట్లాడతారు. యాక్చువల్లీ ఎంట్రన్స్ అయితే యూక్రెయిన్ లో స్టడీ చేయడానికి ఎంబీబీఎస్ ఏం ఎంట్రన్స్ ఉండవు. మినిమం రిక్వైర్మెంట్ 50% మార్క్స్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్ విత్ బైపీసీ. ఇక దీనికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు ఒక చిన్న బ్రేక్ తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. ఎన్కరేజ్ లో ఒక షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం. స్టేట్
స్వాతి ముత్యపు జల్లులలో శ్రావణ మేఘపు జావడిలో స్వాతి ముత్యపు జల్లులలో శ్రావణ మేఘపు జావళిలో నిండే దోసిలి పండే కౌగిలి నన్నే అడిగెనులే. Life is a game, yeah you win some, lose some, it's all about how you play. Everybody loves a good sport, everybody loves a Ready to ride the sporting compact sedan. రావమ్మా ఏం నిమ్మకాయ? ఏమండి పిన్ని గారు, తల్లి పిల్ల కులాసాగా ఉన్నారు? ఉన్నారు. తల్లి తొలిపాలు చిక్కగా ఉంటాయి, అవి తాగించారు కదా? లేదు లేదు, మా ఇళ్లలో తల్లి తొలిపాలు బిడ్డకు పట్టించాం. అవును, చిక్కగా ఉండే ఆ పాలు మంచివి కావు, వాటిని పారబోసేస్తాం. ఇది గంగాజలం కదా, మరి మీరు వాటిని పారబోసేస్తారా? లేదుగా. వాటిలాగానే చిక్కగా ఉండే తల్లి తొలిపాలు బిడ్డకు డయేరియా, నిమోనియా వంటి వ్యాధులతో పోరాడే శక్తిని సమకూరుస్తాయి. పూర్తిగా నిజం. చిక్కగా ఉండే తల్లి తొలిపాలు అమృతంతో సమానం. వాటిని బిడ్డ చేత తప్పకుండా తాగించాలి, ఎవరేం చెప్పినా సరే. ఏమంటారు అనుగారు? నిజం అండి. పుట్టిన 1 గంట లోపల బిడ్డకు చిక్కగా ఉండే తల్లి తొలిపాలు తాగించడం చాలా అవసరం. మరి ఆ 4 విషయాలు గుర్తున్నాయి కదూ? 1, గర్భవతికి మంచి భోజనం. 2, మొదటి 3 పాలు స్వచ్ఛం. 3, 6 నెలలు కేవలం తల్లిపాలు. 4, తల్లిపాలతో పాటు పోషకాహారం పైన శ్రద్ధ. 4 విషయాలు గుర్తుంచుకోండి, పోషకాహార లోపాన్ని తరిమికొట్టండి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎన్ కెరియర్స్. మనకి నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు, మాట్లాడదాం. బెంగళూరు నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు సతీష్ గారు. హలో 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 సతీష్ గారు చెప్పండి. మాకు యాక్చువల్ గా మా కజిన్ ఇప్పుడు 12th కంప్లీట్ చేశారు. అతను MBBS చూస్తున్నాం చేర్చేదానికి. సో మాకు డీటెయిల్స్ కావాలి. యాక్చువల్గా నేను షోలో చూస్తూ ఉన్నాను, ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఏది లేదన్నారు. దట్స్ ఫైన్. బట్ ఒకసారి అడ్మిషన్ అయిన తర్వాత అక్కడ హాస్టల్స్ మేబీ అంటే మళ్ళీ అక్కడ వర్క్ చేయొచ్చా, లేకపోతే ఓన్లీ దే నీడ్ టు స్టడీ, అలాంటి డీటెయిల్స్ కావాలి. సో ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిందట, సో వాళ్ళు నెక్స్ట్ MBBS MBలో జాయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారట. సో అక్కడ దెన్ అగైన్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్, అలాగే వర్క్ పర్మిట్ ఉంటుందా డ్యూరింగ్ ఎడ్యుకేషన్ అని అడుగుతున్నారు. నేను హాస్టల్ గురించి ఫస్ట్ చెప్తాను. హాస్టల్స్ అయితే యూనివర్సిటీ హాస్టల్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏ యూనివర్సిటీ జాయిన్ చేస్తారో వాళ్ళకి డెసిగ్నేటెడ్ హాస్టల్స్ ఉంటాయి. చాలా మంచి ఫెసిలిటీస్, అమ్యూనిటీస్ అవంతా ఉంటాయి. హాస్టల్లో కిచెన్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి, కానీ కుకింగ్ అలా ఉండదు. మ్యాట్రసెస్, బ్లాంకెట్స్, క్లీనింగ్ సర్వీసెస్ అంతా ఉంటాయి. ఇంకా వర్క్ పర్మిట్ గురించి అయితే స్టూడెంట్స్ వర్క్ చేయొచ్చు, కానీ పార్ట్ టైం జాబ్స్, దాని గురించి యూనివర్సిటీ ఏం సపోర్ట్ ప్రొవైడ్ చేయదు. కానీ స్టూడెంట్ వాళ్ళు ఓన్ మీద వెళ్ళి జాబ్ చూసుకుంటే యాజ్ అ పార్ట్ టైం వాళ్ళు డెఫినెట్లీగా వర్క్ చేయొచ్చు. ఇంకా ఈ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కూడా 6 years ఆఫ్ MBBS చేసిన తర్వాత ఈ 6 years డ్యూరేషన్ లో స్టూడెంట్ అక్కడ లోకల్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటే డెఫినెట్ గా అక్కడ కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ వాళ్ళ వేలు చేసుకో. And Mr. Pavel, I can only add a couple of things, like hostel is situated in not more than 10 minutes from the main building, so it is really nearby. And we also have a very widespread transportation system. We have subways, we have taxis, buses, trolleybuses, trams, and many other types of transportation. But of course my favorite is subway, the tube. No matter what happens above, you are just in 10 minutes in any place of our city. And again, just for those who are concerned, the girls are living separately from boys, separate floors, separate part of the buildings. So from this point of view, safety is really preserved. So there is no traveling problem. No, absolutely. So 10 minutes distance అంటే traveling problem లేనట్లే. Exactly. Well, next caller ఉన్నారు. హలో, కర్నూలు నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు. హలో హలో అమ్మా, గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి, చెప్పండి. ఐఎమ్ కాలింగ్ ఫ్రమ్ కర్నూలు. వన్ డౌట్ ఐ హ్యావ్. ఆల్రెడీ ఐ హావ్ ఎంక్వైర్డ్ దట్ పీపుల్ సే ఇన్ యుక్రెయిన్ in the 3rd year medium of instruction is Russian. Is it true? And another point is, how about the bank loans and all? Can you explain about such things? Definitely, I'll do that. Okay, medium of instruction, which is the starting from 1st year నుంచి 6th year వరకు
డెఫినెట్లీ ఇట్స్ ఇంగ్లీష్ ఓన్లీ. ఓకే, ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ సార్ చెప్పారు కదా, అట్లా యూనివర్సిటీ ఫస్ట్ ఇయర్ లో కొంచెం ఎలిమెంటరీ వర్డ్స్ ఉంటాయి కదా, 500-600 వర్డ్స్ పట్టుకొని లోకల్ వర్డ్స్, అది కూడా స్టూడెంట్ బెనిఫిట్ గురించి వాళ్ళకి టీచ్ చేస్తారు. దానికి ఎంబీబీఎస్ కి ఏం సంబంధం లేదు. కానీ ఆ స్టూడెంట్ యూనివర్సిటీ టైం తర్వాత బయట వెళ్తే వాళ్ళకి కామన్ లాంగ్వేజ్ వస్తే వాళ్ళకి బెనిఫిట్ గా ఉంటాయి. ఎట్లంటే బయట వెళ్ళి నేను ఇక్కడ వెళ్ళాలి, ఇది ఎంత ధర, ఈ కామన్ వర్డ్స్ టీచ్ చేస్తారు. కానీ ఎంబీబీఎస్ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం ఫస్ట్ ఇయర్ టు 6th year is only in English. Okay. We did this for purpose. In fact, in order to not to waste students' time, starting from the first year till the very end of the 6th year, the education is only in English. That's why I'm here. That's why I'm trying to give this information to all concerned and interested people. And for the bank loans, they can definitely call our office, and we can definitely refer it to some bank people who will help them out with this thing. And Mr. Pavel, what attracts Indian students to that university? I think that for Indian students, it's really interesting in our university that this the only one university in the whole Ukraine that has Indian-Ukrainian Academic Center. It was opened by Ambassador of India in Ukraine, and what they usually do is providing social, cultural, sport events, and Indian students can gather together, share ideas, opinions, and they can have joint time there. They can speak to each other. They can share ideas, to learn language, to communicate, not to feel them lonely in the large cosmopolitan city. But even without this, it is impossible because, as I said, we are cosmopolitan. Huge quantity of young crowd from various countries, from various races, religions, places and countries. Okay. The other thing which is really interesting for the Indian students is that we have, and the Ukraine medical education consultants are given full service and full support in getting documents, getting admission letter, official visa services, official translation of documents. So we are providing service like from your own home door to the door of the hostel or to the door of the university, with picking up students in the airport, with meeting them, with not leaving them at all in the big city on their own, you see. Well, like we have a caller, Ramesh Garu. Hello. Hello. హలో రమేష్ గారు నమస్తే అండి. నమస్తే అండి, నేను పేరెంట్ మాట్లాడుతున్నాను. చెప్పండి. అంటే అక్కడ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ అవి నాకు కొంచెం చేయగలరా? -degrees టెంపరేచర్స్ రికార్డ్ అవుతాయి అంటున్నారు. ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి అక్కడ అడ్జస్ట్ కాగలరా క్లైమాటిక్ కండిషన్స్? సో ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళినటువంటి స్టూడెంట్స్ అక్కడ అడ్జస్ట్ కాగలరా క్లైమేట్ కి? డెఫినెట్లీ, ఎందుకంటే అక్కడ టెంపరేచర్ వచ్చేసి ఒక 3 months వచ్చేసి వింటర్ ఉంటాయి. డెఫినెట్లీ -0 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఒక 3 months స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ డిసెంబర్ టు మార్చ్ వింటర్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత 8 months మొత్తం వచ్చేసి నార్మల్ టెంపరేచర్ 37-38 degrees ఉంటుంది. 1 month ఆఫ్ రైనీ సీజన్. అయితే డెఫినెట్లీ ఇండియన్స్ కి ఎలాంటి ఏం డిఫరెన్స్ ఉండదు. వింటర్ సీజన్ ఒకటి, కానీ అది 3 months. సో డెఫినెట్లీ స్టూడెంట్స్ అడ్జస్ట్ అవుతారు, అది ఏం ఇబ్బంది ఉండదు. మనకి ఇంకా కాల్ ఉన్నారు, మాట్లాడదాం. చంద్ర గారు, హలో. హలో అండి. నమస్తే అండి. హలో అండి, నమస్తే అండి. చెప్పండి. ఇప్పుడు ఇందాక అన్ని చక్కగా వివరించారు మేడం గాని, ప్రొఫెసర్ గారు గాని. తర్వాత ఏంటంటే, మన లాస్ట్ టైం ఇక్కడ మన అనంతపూర్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి, హిందూపూర్ నుంచినే 4-5 members వెళ్ళొచ్చారు అనమాట, ఒక 10-15 years బ్యాక్. అప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు చాలా మంది అక్కడ ఎంబీబీఎస్ కంప్లీట్ చేసే టైంలో కూడా అక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది అక్కడ అని చెప్తున్నారు. గతంలో అక్కడ వచ్చి మన ఏదైనా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా అక్కడ లోకల్ పీపుల్స్ తో కానీ ఇంకోటి కానీ అనేసి ఆ విధంగా కొద్దిగా భయం ఉందన్నమాట. అందువలన అక్కడ వెళ్తే ఏం ప్రాబ్లం ఏం లేదు అనే పొజిషన్ ఉంటే ఇక్కడ చాలా మంది మా ఊరు నుంచి కూడా జాయిన్ కావాలని అనుకుంటున్నారు. అంటే ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళు ఫేస్ చేశారు? ఎంబీబీఎస్ కంప్లీట్ అయ్యి ఇంకా 1 month అయిపోయే పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు పర్చేజ్ చేసి బయటకు వచ్చే పొజిషన్ లో, మన ఆంధ్ర అబ్బాయే అనుకుంటా, గతంలో 15 years బ్యాక్ అనుకుంటా, అక్కడ బయట వెళ్ళి వచ్చినప్పుడు కూడా ఒక పర్చేజ్ చేసే విషయంలో కూడా చేసి బయటకు వస్తున్న
అంటే అక్కడ కొద్దిగా డబ్బు విషయము కానీ ఇంకోటి కానీ అక్కడ పూర్ అని తెలిసింది. అలాంటి టైంలో ఇక్కడ నుంచి మనం పంపించేటప్పుడు ఎటువంటి సెక్యూరిటీ మనకి ఉంటుంది అక్కడ అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కదా. లోకల్ ఇండియన్ పీపుల్స్ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్ పీపుల్ నుంచి ఏమన్నా పిల్లలు ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు. ఆల్రెడీ అక్కడ మీ యూనివర్సిటీలో 10 years బ్యాక్ జాయిన్ అయ్యారట, సో అప్పుడు ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేశారట. ఎంతవరకు సెక్యూరిటీ ఉంటుంది అని అడుగుతుంది. సో సెక్యూరిటీ వచ్చేసి ఒక ఏదైనా ఇష్యూ చెప్తే దానికి ఏం రీజన్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు అది తెలియదు. స్టూడెంట్ బయట వచ్చినారు, లోకల్స్ ఏదైనా ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేసి అయితే ఆ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ కి రిలేట్ చేసి ఏదైనా ప్రాబ్లం రావచ్చు. కానీ జనరల్గా స్పీకింగ్ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ లో ఎట్లాంటి డిస్క్రిమినేషన్, ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ కి ఎట్లాంటి ప్రాబ్లమ్ ఏం ఉండవు. సెక్యూరిటీ వైజ్ అయితే చాలా సేఫ్ సిటీ. ఇండివిజువల్ 10-15 years బ్యాక్ ఎవరికైనా ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది దానికి మీరు ప్రెసెంట్ రిలేట్ చేయలేదు, ఎందుకంటే అది ఇండివిజువల్ సిచ్యువేషన్. లాస్ట్ 4-5 years లో మేము ఓవర్ 1500 స్టూడెంట్స్ ఫేస్ చేసాం, ఎవరు ఆ కంప్లైంట్ చేయలేదు. అయితే ఎవరికి రావచ్చు ఆ ప్రాబ్లం, కానీ మేబీ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్. And so what are the difference between your university and the other universities? Well, it's saying in general, our university is giving MBBS/MD diploma, if being precise, in 5 years and 10 months. But we're calculating is like 6 years. If compared to other universities around the world, we may say that not all of them are European. Not all of them are given education in English language. Many of them requires TOEFL or IELTS in order to admit to the university, in order to get to it. Many of the universities have those ratio between cost and the recognition, which is not really sound. And many of the universities, as I said, they are not getting strict along the so-called European Bologna process, which is a golden standard for all European universities, and all education in Europe are unified. That's what we are doing, and that is our advantage if compared to other universities. Also, our postgraduate education or specialization is much shorter than in some other universities, where it can be up to 10 years. That's probably our advantages if compared to other universities. Okay, then Ria, after 6 years education, job facilities ఎలా ఉంటాయి? జాబ్ గ్యారంటీ ఇస్తారా మీరు స్టూడెంట్స్ కి? యూనివర్సిటీ నుంచి బయటకు వచ్చే స్టూడెంట్స్ గ్యారంటీ అట్లనే ఏం, కానీ అసిస్టెన్స్ మేము ప్రొవైడ్ చేయవచ్చు, ప్లేస్మెంట్స్ చేయం. కానీ డెఫినెట్లీ చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ చాలా మంచి యూనివర్సిటీ నుంచి గ్రాడ్యుయేట్ చేస్తున్నారు. అయితే ఎవరు కంప్లీట్ చేసి వచ్చారు వాళ్ళు చాలా మంచి హాస్పిటల్స్ లో ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్నారు ఆల్ ఓవర్ ఇండియా. అయితే నేను అనుకుంటున్నాను మీరు అక్కడి నుంచి గ్రాడ్యుయేట్ చేస్తే ఎలాంటి అసిస్టెన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు అవసరం లేదు, కానీ ఉంటే కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం. కానీ ప్లేస్మెంట్స్ యాజ్ ఒఫిషియల్ ఉండవు మా కన్సల్టెన్సీ దగ్గర. Well, thank you so much, Mr. Pavel and Ria. You have given valuable information to the students, those who wants to join in your institution. So all the best. Thank you so much. Thanks a lot. ఇది వాళ్ళ 10 careers. నమస్తే. నమస్తే, వెల్కమ్ టు న్యూస్ ఆన్లైన్. తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నేతల సమావేశం ముగిసింది. ప్రస్తుతం జానారెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. ప్రత్యేక రాష్ట్రాల ఏర్పాటుకు మా ఇన్నపాలు పదే వినిపిస్తున్నటువంటి సందర్భంలో వారు అనేక కమిటీల ద్వారా, సంప్రదింపుల ద్వారా కొంత దూరం వచ్చి మళ్ళీ ఆగిపోతున్నటువంటి విషయం ఆందోళన కలిగిస్తుంది ప్రజల్లో. ఆ ప్రజలందరూ మళ్ళీ మా నేతలందరినీ ఒక్కసారి ముందుకు సాగి ప్రజల ఆకాంక్ష నెరవేర్చడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వివరించమని, విన్నవించమని వాళ్ళ విజ్ఞప్తి. అంతేకాదు ఈ ప్రాంత ప్రజలకు సోనియా గాంధీ పట్ల ఉన్న విశ్వాసం